ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਣਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਫਕਤ ਮਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਦ ਮਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਂਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा एक कारनामा उन्होंने अंजाम दिता है। चौधरी अरशद मांगड़ साहब जोड़े ने इन्होंने बहुत अच्छा इकदाम किया है, ठीक है जी। और ये मांगड़ की मैं समझना कि 75 साल जी साड़ी हिस्टरी है पूरे पाकिस्तान की, जो असीं इत्थे आए हैं आबाद होए मांगड़ की 75 साल तारीख के उन्होंने सुनहरी रूप उन्हें अपने नाम लिखवा लिया। सही उसकी वजह की उसकी वजह है कि माशरती मसाइल ने असी तो वेखो ना एक बन्नी थोड़ी जी इधर तो इधर हो जाए तो असी लड़ाई भंडी तक आ जाते हैं, ठीक है। गली दे विच कोई फुट बाहर हो जाए या इस तरह हो जाए कोई मसला मसाइल हो जाए तो वो भी असी लड़ाई झगड़े तक तो एक ऐसा बंदा एक माशाल्लाह इतना अच्छा इंसान कि जिसने इंसान की जिहड़ी है ना ज़रूरत नूं समझिया, इंसानियत नूं समझिया, ठीक है जी। और उसने 50 मुस्तहिक खानदानां नूं 5-5 मरले जगह जो दी है, ठीक है। तो क्या अल्लाह की नज़र में मकबूल नहीं है? मैं कहना जी ऐसे बंदे का राणा साहब हिसाब किताब ही कोई नहीं होना। अलहमदुलिल्लाह, क्योंकि एक खानदान की कफालत करना जिहदे विच बच्चियां ने बच्चे ने जिहदे विच उहदी पूरी फैमिली है, माँ बाप ने, ठीक है। 50 घरां नूं चादर चार दीवारी का तकद्दस फराहम करना एक बहुत एहसन इकदाम है। और असी ये भरपूर जोड़ा ना एप्रीशिएट करने हैं और भरपूर सराहने हैं। और असी चाहते हैं कि मांगड़ के दूसरे जितने भी जोड़े बंदे ने जिन्हें जोड़े इस अहल ने जिन्हों को अल्लाह ने इतना दिते है कि उन्होंने पता ही नहीं कि साढ़े को अल्लाह ने कितना सानू बेशुमार दिते है, तो वो भी इस चीज़ को पिक करन, वो इस चीज़ को जोड़ा ना वो एक जरिया बना लैन कि यार वेखो चौधरी अरशद साहब ने अगर दिता है तो असी क्यों नहीं दे सकते। वो भी दीगर जितने मुस्तहिकीन ने जितने भी गरीब गुरबा ने वो अपना ध्यान मारन गली महल्ले में और जोड़े जिन्होंने चादर चार दीवारी चाहिए है तो उन्होंने वो जनाब जगह फराहम करन। हालांकि मैं बड़ा आप हैरान हाँ कि ये बड़ा अनहोना जा काम होया है कि अरशद मांगड़ साहब ने एक मिसाल कायम कर छड़ी है पूरे पंजाब दे विच, मंडी भावलदीन दे विच पूरे पंजाब दे विच एक मिसाल कायम की उन्होंने। तो हुण जिहड़े मुस्तहिक ने जिहड़े गरीब लोग ने तो वो राणा साहब जितनी जिंदगी रहणगे उत्थे तो सारी जिंदगी उहदे वास्ते दुआवां करते रहणगे, उहदे खानदान वास्ते, उहदे वालदैन वास्ते। की ख्याल जी? बिल्कुल एक सदका जारिया है, सदका जारिया। हाँ, वो जिहड़ा कि ऐसा सदका जारिया जिहड़ा कि आने वाली नस्लों को ट्रांसफर होएगा, ठीक है। और दूसरा मैं एक ये भी सुनिया कि भी वो तो बिल्कुल नहीं सी कहंदे कि भी इस दे उत्ते यानी कोई सियासत ऐसी की जाए, कोई मतलब वो कहते से भी नाल वाले घर नूं भी ना पता लगे, यानी किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। जिस तरह हमीदा बिदोदी नूं बुलाया गया वो हत्थों के विचों मतलब कि वो प्लाट जिहड़े ने दिते गए हैं, यानी ये फिर एक सियासत की तरफ आ जाता है ना। देखो मैं नहीं समझदा, मैं समझना कि जिस बंदे ने दिते ने उस अल्लाह की रज़ा ते अल्लाह की रज़ा वास्ते, ठीक है जी, उस अल्लाह की रज़ा ते दिते ने। तो दूसरा एक वेखो ना चलो कि ना कि उन्हें दिते ने एक मिसाल कायम होगी, लेकिन मैं ये समझना कि जेड़े ऐसे लोग भी मांगड़ के अंदर मौजूद ने जेड़े कि शामलाट दे उत्ते कब्जा जमा के बैठे ने, जेड़े शामलाट जगह नूं दबा के बैठे ने कि लोगों को पता ही कोई नहीं कि जी इस प्लाट पर भी कब्जा होया, इस जगह पर भी कब्जा होया, इस जगह पर भी कब्जा होया। क्या यार उन्होंने लोगों ने भी तो सोचना चाहिए है ना कि जिहड़ी जगह के उत्ते पूरे मांगड़ का हक है, पूरे मांगड़ के लोगों का हक है, तो वो कल्ले ही दबा के उन्होंने बैठे आ। मिसाल के तौर पर इस तरह की काफ़ी जगह ने हूँ जिस तरह मेरे ख्याल कोई 25-30 बल्कि ज़्यादा बंदे को जमीनां ने जिहड़ियां शामलाट ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ मांगड़ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਨਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾਰੂਕੁੱਟਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਲਾਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਕਨਾਲ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 2 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਹੈ और असी अपील भी क्या कर रहे हैं गाए बगाए पिछले चंद सालों तो कई काफ़ी प्रोग्राम ये असी कर चुके हैं और लोगों नाल असी जाके मुख्तलिफ लोगों नाल असां गलबात भी की है कि तुसीं इहदे विच सानूं मदद फराहम करो। लिहाजा मैं समझना कि वो जिहड़ी 2 कनाल है वो कब्रस्तान दे विच शामिल होनी चाहिए है और वो जिहड़ी दीवार है वो बकायदा सोलंग तक कब्रस्तान होना चाहिए, वो मतलब कब्रस्तान के अंदर वो शामिल हो जाए और उत्थे कबरां बनाईयां जाण, ठीक है। ये हुण जिहड़े भी घर कोल जिहड़े भी जिन्हां कोल भी ये है
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ 2 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਚੁਧਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਰਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਜੀ ਆ ਫਲਾਣੇ ਕੋ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਲਾਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਉਸ, ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੰਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਆਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਹ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਮੁਹੇਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਹੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਹੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਗਲੀ ਤੋਂ ਜਿਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਨ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਸਲਫ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਗਲੀ ਤੋਂ ਜਿਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੰਦ ਗੰਦੀਆਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ, ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੀਸਰੀ ਨਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਪਿਓ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੀ ਗੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਛੁਪੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਸ਼ਦ ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਝ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਆਏਗੀ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ 'ਤੇ ਬਸਤੀ ਬਣੇਗੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਉਹ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਫੇਰ ਛੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਜੇ ਤਸੀਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਫਕਤ ਰਾਜੇਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਸ਼ਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਗਰਮੱਛ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ। ਉਹ ਤੇ ਗਰੀਬ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਸਤੀ ਬਣਵਾ ਦੇਣ, ਪੂਰੇ ਜਿਹੇ ਸਾਦਾ ਜਿਹੇ ਮਕਾਨ ਬਣਵਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਅਰਸ਼ਦ ਮੰਗੜ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲੱਤ ਫੇਰੀਏ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਕਾਨ ਬਣਵਾ ਦੇਣ। ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਇਤਨਾ ਦਿਲ ਗੁਰਦਾ 25-30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰਾਣਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।